नमस्कार दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਿੰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ SST ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਾਰੇ। 21/8/2022 ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ SST ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ सही होंगे। जो आंसर की आएगी बोर्ड वालों मीनस कि करैक्ट आंसर मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना के सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन सी। पूना के सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन सी? ज्योतिबा फुले। ठीक है, असल में की सी कि जो सत्यशोधक समाज सी इसकी स्थापना पूना में हुई सी। इस करके इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने लिए ये अगे पुना लाता। बाकी सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन सी ये भी इसका जो क्वेश्चन बन सकता सी। सब तो अगे आप गल करते हैं कि हड़प्पा विच ज़्यादातर सिलां मीनस कि सील्स पाईयां गईयां तो किस प्रकार दियां सन। उन्हां दा आकार की सी? त्रिकोणा सी, अंडाकार सी, वर्गाकार सी जां गोलाकार सी। अगर आप इसका क्वेश्चन नूं जांचण की कोशिश करते हैं डिफरेंट बुक्स विच तां उस विच कहा गया है कि चकोर ते सेब वर्गा। ठीक है, सेब वर्गा ते चकोर। ठीक है, सेब ते चकोर दी उस विच जो एक दस्या गया है कि सेब वर्गा मीनस कि चकोर। तां अंडाकार अते वर्ग इन्हां विच कन्फ्यूजन है कि इन्हां विच इसका आंसर आ सकता है। चकोर तां ला सकते हैं आपां, वर्ग कह सकते हैं ते सेब वर्गियां कह सकते हैं तां आपां कह सकते हैं कि अंडाकार। ठीक है, उस तो बाद इस क्वेश्चन विच कन्फ्यूजन है तां बाद विचों भी मैं इसका आंसर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करांगा। पर जिन्ना मैं इस क्वेश्चन के आंसर नूं तलाशण की कोशिश की उस विच यही मिलिया गया कि सेब वर्गियां अते चकोर जो सील्ज पाईयां गईयां। ठीक है, जो सील्ज मिलियां ने मोस्ट ऑफ सील्ज ने जो चकोर अते सेब वर्गियां हैं। तो इसका आप अंदाजा ला सकते हैं जां तां अंडाकार हो सकता है जां वर्ग हो सकता है। ठीक है, उस तो बाद त्रोण दी मीनस कि तराइन दी, त्रोण दी, तरावड़ी दी इन्हां दा सेम है। ठीक है, तरावड़ी कह दिंदे आ हिंदी च, तरावड़ी कह दिंदे आ। त्रोण दी, तराइन दी ये लड़ाइयां ये सेम चीज़ है। ठीक है, मोहम्मद गौरी अते पृथ्वीराज चौहान विच ये लड़ाइयां होईयां सन ते कित्थे होई सी? ये तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी विच होईयां सन। ठीक है, तरावड़ी कित्थे है? हरियाणा विच है। ठीक है, तां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं कि स्वामी ब्रिजानंद नाल कौन जुड़े हुए सन। ठीक है, तो स्वामी ब्रिजानंद नाल दयानंद सरस्वती का संबंध है स्वामी ब्रिजानंद नाल। ठीक है, स्वामी ब्रिजानंद नाल जो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है। नैक्सट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन सी अद्धे एग्जाम विच कि हीरोशिमा विच 6 अगस्त 1945 नूं जिहड़ा बंब सुट्टिया गया सी उसका कोड की सी। ठीक है, एक लिटिल बॉय सी ते एक फैटमैन सी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसकी एक ट्रिक है कि लिटिल मीनस कि छोटा मीनस कि पहला, फैट मीनस कि बड़ा मीनस कि बाद 6 अगस्त ते 9 अगस्त नूं 2 बंब सुट्टे गए सी। तो 6 अगस्त पहला हुंदा है, लिटिल छोटा हुंदा है। तो इस करके कोई भी ट्रिक बना के इसनूं आपां याद कर सकते सी। तो एक साडी गल दस रहे हैं कि असीं ने एवें याद कीता सी। उस तो बाद ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 2 ਨਦੀਆਂ शामिल हैं। तो ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਹਨ। ठीक है, तो एग्जाम ये पेपर है जो इसदियां जो फोटोआं ने किसी भैन द्वारा सेंड कीतियां गई सी टैलीग्राम ग्रुप विच। तो मैं उस तो लैके तुहाडे सामने वीडियो बना रहा हाँ। ठीक है, इसके आंसर मैं अपने आप जो फाइंड किए ने उस तो बाद करीब 2.5 to 3 घंटे की मेहनत तो बाद इन्हां दे जो आंसर ने मैं तुहाडे सामने लैके आ रहा। तो विश्वास दिलाना चाहना कि सारे क्वेश्चन लगभग सही हैं। तो जिहड़े क्वेश्चन में डाउट है मैं तुहानूं दसता कि सैकेंड क्वेश्चन में डाउट सी अंडाकार अते गोलकार हड़प्पा सभ्यता दी सील्स बारे। तो मोस्ट ऑफ सील्स फाउंड इन हड़प्पा वर। तो उस विच थोड़ा डाउट सी मैं तुहानूं दसता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगभग सानूं सही ने। ठीक है, ਚੱਜ ਦੁਆਬ विच किहड़ियां 2 नदियां शामिल सन ਉਹ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ सन। उस तो बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि आदिलाबाद का किला किन्ने बनाया? हू बिल्ट द फोर्ट ऑफ आदिलाबाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा।
अगर तुमने आदिलाबाद के किले बारे पढ़िया होगा तो ये बहुत बार नष्ट किया गया तो बहुत बार बनाया गया। इस बीच आप कह सकते हैं कि सब तो पहला किन्ने बनाया, वो मुहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो नैक्सट क्वेश्चन है कि 1871 विच भारत पुरातत्व सर्वेखण के पहले डायरैक्टर जनरल कौन सन। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सी, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन्हों जो नियुक्त किया जाता सी डायरैक्टर जनरल ऑफ आर्कीओलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो 1971 विच पूछा गया तो वो सी अलेगजेंडर कनिंघम। अलेगजेंडर कनिंघम सन 1971 विच भारतीय, ये पहले भी सन ते 1871 विच भी सन, सॉरी 1871 विच भी सन ते पहले भी सन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दे डायरैक्टर जनरल, ठीक है, जनरल ऑफ आर्कीओलॉजिकल सर्वे। नैक्सट क्वेश्चन है कि शिवाजी की ताजपोशी कदों हुई, ठीक है। शिवाजी की ताजपोशी 1764 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ कि 2 बार हुई सी। ਆਪਾਂ जो ऑप्शन ਦਿੱਤੇ गए ना उस अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि 1764 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। नैक्सट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीति गुरु कौन सन। सुभाष चंद्र बोस के इत्थे राजनीति गुरु पूछे गए सन, वो सन देशबंधु चितरंजन दास, ठीक है। देशबंधु चितरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सन। नैक्सट क्वेश्चन है कि तारीके फिरोज शाही किसने लिखा। सॉरी, तारीके फिरोज शाही किसने लिखा, तो वह बरानी द्वारा वो लिखा गया सी। ते आपां इस एग्जाम विच देख सकते हैं कि पंजाबी ते इंग्लिश विच बहुत ज़्यादा मिसमैच है। तुसी हरियाणा के एग्जाम देखो, हरियाणा के एग्जाम की हुंदा है कि पंजाबी ते इंग्लिश विच बहुत ज़्यादा पंजाबी ते सॉरी इंग्लिश ते हिंदी विच बहुत ज़्यादा मिसमैच हुंदा है। चंडीगढ़ नूं कुछ होर लिखा हुंदा है, इंग्लिश विच सही लिखा हुंदा है। वो क्यों हुंदा सी, क्योंकि वो बिहार के जो लोग सी वो सैट करते सी एग्जाम। तो इस विच भी पंजाबी ते हिंदी का बहुत ज़्यादा मीनस की डिफरेंस है। अगर तुसी एग्जाम नूं सही करना चाहते हो तो तुहानूं इंग्लिश के क्वेश्चन कनी भी देखना पै रहा सी इस पेपर विच। मीनस कि पंजाबी कनी ही देख के तुसी सॉल्व नहीं कर सकते सी ये पेपर। बहुत सारिया चीज़ां सी जो कि मिसमैच हो रही सन पंजाबी ते इंग्लिश बारे। जिवें आपां नैक्सट क्वेश्चन देख सकते हैं कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट कौंसल वाज हैल्ड इट विच प्लेस, ठीक है। पहली बोधी सभा किस स्थान उत्ते हुई, तो जो पहली बोधी सभा थी वो राजगृह विच हुई सी, ठीक है। राजगृह जो एक स्थान है उत्थे हुई सी पहली बोधी सभा। ते जो मगध की पहली राजधानी भी सी वो भी राजगृह सी। मगध वंश विच जो बिंबिसार ने जो राजगृह नूं अपनी राजधानी बनाया सी। तुसीं देख सकते हो कि बिंबिसार, उदयन ते ये सारे अगर आजाद शत्रु ये तुसी पढ़िया होना तो मेरे हिसाब नाल ये सारिया चीज़ां तुसी सॉल्व कर पाओगे। नैक्सट क्वेश्चन है कि नैक्सट क्वेश्चन है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन सन। इस विच बस तुसी चौहान वंश ही देखना सी। तो चौहान वंश के संस्थापक सन वासुदेव, ठीक है। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक सन। अगर तुसी लूसेंट पढ़ी है तो उस विच चौहान वंश आउंदा है, तो उसकी जो पहली लाइन है चौहान वंश की, तो उस विच उन्हां दे संस्थापक बारे लिखा हुआ है वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक सन। लूसेंट की बुक विच दिता गया है। नैवीगेटर प्रिंस हैनरी, ठीक है, किस देश के सन। जो नैवीगेटर सन प्रिंस हैनरी, ठीक है, वो पुर्तगाल के सन, ठीक है। भ्रमण वगैरह करते रहते सी तो वो पुर्तगाल के सन प्रिंस हैनरी। तो नैक्सट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है जो मेरे को एग्जाम है उस अनुसार 15वां क्वेश्चन है कि जमीनी रास्ते राही भारत पहुँचने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन सी। तो जो जमीनी रास्ते राही भारत आया तो वह मिल्डन हाल सी, ठीक है। जॉन मिल्डन हाल सी जो जमीनी रास्ते राही आया। थोड़ा ये टफ क्वेश्चन सी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉन मिल्डन हाल होगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, ये गुप्त वंश तो रिलेटेड क्वेश्चन सी, जो गुप्ता पीरियड सी उस तो रिलेटेड क्वेश्चन सी। गुप्ता वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, उस तो बाद घटोत्कच आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, समुद्रगुप्त आया, ठीक है। ये गुप्ता वंश सी। तो इस जो क्वेश्चन है वो है कि गुप्त काल के दौरान लोका रका
ਲੋਕਾ ਰੱਕਾ ਕਿਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾ ਰੱਕਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕਾਰਟੀਅਰ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕਾਰਟੀਅਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕਾਰਟੀਅਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਕਾਊਂਟ ਬਲਡੇਸਰ ਕਾਸਟੀਗੋਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਬਲਡੇਸਰ ਕਾਸਟੀਗੋਲੀਅਨ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕਾਰਟੀਅਰ ਦੇ ਲੇਖਕ। ਇਹ 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀਦਾਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸਨੀਦਾਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨੀਦਾਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੀਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਸਕਸੀਡਡ ਗੋਬਿੰਦ ਤ੍ਰਿਤੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਹੂ ਸਕਸੀਡਡ ਗੋਬਿੰਦ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਸੀ। ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹਿਟਲਰ ਕਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1933 ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਟਲਰ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਕਿਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ? ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 305 BC ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੱਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਕਿਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ? ਉਹ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਹੈਲੀਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨਾਲ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਜੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੰਧਾਰ ਜੋ 4 ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 24 ਤੀਰਥਕਾਰ ਸਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤੀਰਥਕਾਰ ਸੀ? ਤੀਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ, 23ਵਾਂ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ 24ਵਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 24 ਦੇ 24 ਯਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਈ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਅਜੀਤਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? 1849 ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ।
कि 1849 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਡਰਾਫਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੁੱਡ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਡਰਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 1854। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਯਾਤਰੀ ਆਗਰਾ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਯਾਤਰੀ ਆਗਰਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋਮਸ रो। ਥੋਮਸ रो ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਟਨੀ ਆਫ 1857। ਜੋ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਗਮਲ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 32 ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਬੁੱਧਾਜ਼ ਦਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧਾ ਦਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1929 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਚਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਆਸਕਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੂਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 10-12 ਜਿਵੇਂ ਗੋਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗੋਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12-13 ਨਦੀਆਂ ਲੂਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤਾਪੂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤਾਪੂ, ਜੈਸਤਾਪੂ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤਾਪੂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਗ ਆਫ ਜਰਮਨ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੂਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਸੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਕੋਟ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਤਪਲ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਕਲ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਲਲਿਤਾ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲਲਿਤਾ ਦਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਕਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ
ਹਰਜ਼ੋਗੋਵਿਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਸਟਨੀਆ ਤੇ ਹਰਜ਼ੋਗੋਵਿਨਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? 1908 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ? ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਗੁਲਾਮ ਮਸਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮਸਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ 1210-11 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਤੇ 8-7 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਮ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਟ੍ਰੀਮਡ ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਫ ਬਲਗਾਰੀਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਨਿਓਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਭਾਰਤਾ ਕਬੀਲੇ, ਜੋ ਇਹ ਦਸਰਾਜ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸਰਾਜ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸਰਾਜ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਦਾਸ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ 10 ਜਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਸ ਸਿੱਧਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 15, 16, 17, 18, 19 ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਉਸੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫੇਮਸ ਅਤੇ ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸ BHU ਕਹਿੰਦੇ ਆ, BHU ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਸਾਖ ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਨ ਅਕਬਰੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਨ ਅਕਬਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਦਯਾ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਕੋਟੜਾ ਦੀ ਇੰਡਸ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? JP ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਅਮੁਕਤਾ ਮਾਲਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੁਕਤਾ ਮਾਲਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ OBC ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਣਭੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਨਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਖਾਨਵਾ ਚੰਦੇਰੀ ਗਾਗਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ, ਪਾਣੀਪਤ, ਖਾਨਵਾ, ਚੰਦੇਰੀ ਗਾਗਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ 1526 ਪਾਣੀਪਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1527 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਲੜਿਆ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਮੂ ਲੜਿਆ। ਹੇਮੂ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 1556 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੇਖੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ
जो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के काबू पाने ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਾਲੀਬੰਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਸਥਾਨ ਕਾਲੀਬੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਜਾਂ ਕਾਲੀਬੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੀ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ, ਨਿਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਖਿਆ ਕਪਿਲ ਦੀ ਸੀ, ਯੋਗ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਿਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਆਏ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੌਤਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। 1333 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਆਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰੀਅਨ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੂਲ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੂਲ, ਵਿਸ਼, ਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੂਲ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। 61 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਇਨ ਦਾ ਵੇਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਇਨ ਦਾ ਵੇਦਾਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੱਲਾਬਖਸ਼ੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਠਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਠਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਟੋਡਰਮਲ ਸੀ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਵਕਤ ਡੱਠਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੱਠਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਡੱਠਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੱਠਾ ਗੁੱਲਾਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁੱਲਾਬਖਸ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ
ਗੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੱਠਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਰਿੰਕੰਬੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਤੰਜੌਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਜੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੰਜੌਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੰਜੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਨਿਯਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੰਜੌਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਦਿ ਬਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਆਦਿ ਬਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਆਦਿ ਬਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਰ ਭੋਜ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1828 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਦੀ ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਿਕਿਓਰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1817 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। CR ਦਾਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। 2 ਉੱਪਰ ਵਕੀਲ ਸਨ, 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਡੈਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਤੌੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖਿਜਲੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ। ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਤੌੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਈ ਚਿੱਤੌੜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਈ,
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲॉर्ड रिपन ही ਇਹਨਾਂ ਦਾ फादर ऑफ लॉर्ड रिपन आना। ठीक है, आगरा तो दिल्ली कौन लेके गया थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है, शाहजहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा, आगरा तो दिल्ली लेके जाने वाला। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है 1760 तो लैके 1763 तक। ठीक है, क्वेश्चन ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ इसका ਆਪਾਂ ਨੂੰ राइट आंसर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ लॉर्ड क्लाइव बारे पता है, लॉर्ड क्लाइव बारे पता है, तो वारन हेस्टिंग बारे पता है, तो द्वैत शासन प्रणाली बारे पता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक कड़ियाँ नाल कड़ियाँ जोड़ के। ठीक है, क्योंकि आपां साल वर साल बंगाल के किन्ने शासक आए। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे शासक आए, तो उन्हां विचों जे आपां स्पैशली 1760 तो 1763 देखिए तो देखो ये भैन ने भी ਉਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1757 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲॉर्ड ਕਲਾਈਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਐ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ 60 ਤੋਂ 57 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਨੈਕਟ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਥ ਵਾਂਗੂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੋਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? 4th ਬੋਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਬਸੂ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ SST ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।